Assalamualaikum dear students. The class 10 chemistry munga start ko. The class 10 chemistry start shevida. The chemical equilibrium na the chapter numde chemical equilibrium. Ha nan munga yo introductive class akhlu the chapter related. Che topic zamunga de introduction to chemical equilibrium. हाँ नो केमिकल इक्विलिब्रियम मुंगा स्टार्ट को ची केमिकल इक्विलिब्रियम सशे दे अवसतोय द फिजिक्स अगर इक्विलिब्रियम जुदा दे आउ कम द केमिस्ट्री द केमिकल इक्विलिब्रियम चिदे दा जुदा दे आगे इंशाल्लाह मुंगा पो नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस को हाँ द केमिकल इक्विलिब्रियम द सही पोहा के दो द पारा बददी नमक के मुंगई नूर हम यो सो टॉपिक को बिया बरुस्तु दे केमिकल इक्विलिब्रियम लराजू हाँ नो फर्स्ट वन बमुंगो पी जनु जी केमिकल रिएक्शन सतोय केमिकल रिएक्शन तासो पर क्लास 9 के उम्र शे रिएक्शन विली रिएक्शन बवली के लिए याद कड़ी वगैरह हुकम डिफिनीशन चिदे आओ पदे के रिएक्टेंट प्रोडक्ट पदे मानी मनन मुंगा बास को हाँ नो द केमिकल रिएक्शन दो टाइप्स दियोता इरिवर्सिबल रिएक्शन हुई बलता रिवर्सिबल रिएक्शन हुई पर केमिकल रिएक्शन किसी चीज कीगी रिएक्टेंट कंबाइन कीगी और प्रोडक्ट जोड़ाई दे प्रोसेस ता केमिकल रिएक्शन हुई हाँ नो इरिवर्सिबल रिएक्शन लराजू इरिवर्सिबल रिएक्शन या कमुंगा ददीदा पारा यूज कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस नो तासो भी खपुआ शई फॉर एग्जांपल दादम सरा ये रिएक्शन कीगी ची मैग्नीशियम द HCl सर यूज कीगी या कंबाइन कीगी या रिएक्शन कई मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट जोड़ाई और सरा हाइड्रोजन गैस जोड़ाई हाँ मैग्नीशियम तासो पेजने चिदा जमु सा यो अल्कलाइन अर्थ मेटल ले दा चिकलम द एसिड सर रिएक्शन के नेक्स्ट चैप्टर की बता सुबह नु दा मुला साल्ट राकई हाँ नो द रिएक्शन द लेफ्ट साइड टचिदी मैग्नीशियम और HCl दीता मुंगा रिएक्टेंट वायु और पो रिएक्शन की जिकम जूड़ शिराइड साइड ता मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता मुंगा प्रोडक्ट वायु हाँ नो बिया इरिवर्सिबल प्रोसेस लका फॉर एग्जांपल जमुसरा दायो कंटेनर मुंगा गस्ते दे दादा वाटर न फुल ले तकरीबन खादे तय दायो पाइप रागले दे दबरना पदे की वाटर राजी दे कंटेनर ता औ दायो पाइप थी आउट वतले दे नो उस वाटर पदे की आउट जी हाँ फॉर एग्जांपल देता मुंगो विच दा जमुसरा फॉर एग्जांपल द रिएक्टेंट शू और द प्रोडक्ट शू नु दा वाटर चिकल राजी नु दा शांति दे बेकरना आउट उजी नु दा कम आउट चूजी दा वाटर दोबारा न राजी खुद बखुद बरा न राजी दे फाइव ता या दे रिएक्टेंट साइड ता चिदा देव बहुत सारा बिया एड शी नु हागा प्रोसेस चिकला रिएक्टेंट रायुजेशी और प्रोडक्ट जुड़ की खुदा प्रोडक्ट दोबारा बिया नमाती की ची रिएक्टेंट जुड़ की दिस टाइप ऑफ रिएक्शन तमंगा इरिवर्सिबल रिएक्शन वायु और दा जमसरा यो इरिवर्सिबल प्रोसेस दे ची पदे की दा वाटर दोबारा न राजी बरा पखपला न राजी ची दा पदीज की दे कंटेनर ता एड शी नु दिस प्रोसेस तमंगा इरिवर्सिबल प्रोसेस वायु हाँ नेक्स्ट जमसरा रिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन की मुंगा केमिकल इक्विलिब्रियम मुंग चादा पारखलू द टूल नावल बा प्रोसेस जमसरा या रिएक्शन बा रिवर्सिबल रिएक्शन या बा रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एग्जांपल दे पारम द रिएक्शन वागस्तो चे नाइट्रोजन द हाइड्रोजन सरा कंबाइन की या रिएक्शन कई दा मुंगला एमोनिया रा कई NH3 हाँ
نو دې ته مونږ وایو چې دا ریاکټنټ دي او دا پراډکټ دي. بله خبره سره دا وری چې فارورډ ریاکشن او یو ریورس ریاکشن په کیمیکل ایکویلیبریم کې به دوه پروسس کیږي، یو ته مونږ فارورډ ریاکشن وایو او بل ته ریورس ریاکشن وایو. ها نو چې ریاکټنټ کمباین کیږي او پراډکټ جوړي دیتا فارورډ ریاکشن وایي. بیا چې پراډکټ ماتیږي یا کمباین کیږي او ریاکټنټ جوړي دیتا ریورس ریاکشن وایي. ها نو نایټروجن د هایدروجن سره یوځای کی امونیا جوړي دا زموږ سره یو ریورسیبل پروسس دی او په دې کې به ایکویلیبریم اټین کیږي. دا نیکسٹ مونږه په دې بل پیج باندې ښه په ډیټیل سره وایو. ها ریورسیبل پروسس به څه وي؟ ریورسیبل پروسس به فار ایگزامپل مونږه دا یو ډیلی لایف ایگزامپل اخلو چې دا زموږ سره یو کلوز کنټینر دی، بالکل بند کنټینر دی. په دې کې مونږه واټر اغستی دی، واټر له مونږه ټمپریچر ورکو، هیټ ورله ورکو. نو څه نه څه واټر په دې کې څه ټایم پس چې کله دی ټمپریچر گین کو هیټ گین کو نو دا واټر به ایواپوریټ کی. چې ایواپوریټ شي نو بره به دا د پسټن سره یا د سر پورې ونخلي. چې ونخلي نو څه ټایم پس به دا کنسنټریشن د دې ویپر سیوا شي. کم واټر یا ویپر چې د دې واټر نه تللی دي بره انختی دي نو دا کنسنټریشن به سیوا شي. چې سیوا شي نو دا ویپرز یا کم دلته چې دا ویپرز جمع شوي دي دا به دوباره راځي او د دې واټر سره به ایډ کیږي. نو کله چې واټر ایواپوریټ کیږي هغې ته موږ ایواپوریشن وایو او کله چې دا واټر راځي دوباره په دې کې ایډ کیږي دې ته موږ کنډنسیشن وایو. ښه نو څه ټایم پس داسې وشي چې فار ایگزامپل 100 واټر مالیکول ایواپوریټ کیږي او سیمیلرلی 100 واټر مالیکول دوباره کنډنس کیږي. نو په دې ځای کې دا ریټ څه شي؟ سیم شي. نو دې ته مونږ وایو چې دا سیسټم اوس په ډاینامیک ایکویلیبریم کې دی. ډاینامیک مین چې موشن پکې چلتا پھرتا ایکویلیبریم. ښه نو په دې ځای کې که تاسو وګورئ کنسنټریشن ته وګورئ. کنسنټریشن مونږ وایو مول پر ډي ایم کیوب څومره اماؤنٹ آف سولوټ پریزنټ دی په ګیون اماؤنٹ آف سالوینټ کې. یا په کیمیکل ریاکشن کې مونږ اخلو چې دا مونږ ته دا انډیکیټ کوي فار ایگزامپل دا زموږ سره نایټروجن دی نو دا داسې به نه وي چې دا صرف یو سیمپل یو نایټروجن دی او دا 3 هایدروجن دی. نو دا زموږ سره یو مول 1 مول نایټروجن کمباین کیږي د 3 مول هایدروجن سره او دا موږ له 2 مول امونیا راکوي. نو دا 1 مول 3 او 2 دا د دې ریاکشن په دې ریاکشن کې د ریاکټنټ او د پراډکټ کنسنټریشن دی. نو که تاسو دې ته وګورئ په دې کې دا واټر ډېر زیات سیوا دي او په دې کې واټر کم دي نو تاسو وایئ چې دا ایکویلیبریم څنګه اټین شو. نو ایکویلیبریم کې به مونږ کنسنټریشن ته نه ګورو. که کنسنټریشن د ریاکټنټ سیوای او که د پراډکټ سیوای دې ته به مونږ نه ګورو. مونږ به صرف ریټ آف فارورډ ریاکشن او ریټ آف ریورس ریاکشن چې 100 مالیکول ایواپوریټ شو او 100 مالیکول دوباره کنډنس شو دې ته مونږ ایکویلیبریم وایو. स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूंगा द रिवर्सिबल रिएक्शन की कम दे हमगा एग्जांपल वर कड़े हो हागे वो एग्जांपल दोबारा मूंगा रावास्तो दी एग्जांपल तकता सोगू रेनो द टोल पो गैशियस फार्म की दी द स्मॉल जी च वर्सर लिगले शेवे दे N2 सर स्मॉल जी दे द H2 سره هم سمال جی دی او بیا د امونیا سره هم سمال جی دی. ښه نو د دې ریاکشن دا ریاکشن به کیږي او بیا به دا په ایکویلیبریم کې راځي. نو د دې لپاره به څه کنډیشن ریکوایر د هغه دې کنډیشن نه پس به دا ریاکشن په ایکویلیبریم کې راځي یا با مطلب دا ریاکشن کیږي د هر یو ریاکشن لپاره خاص کنډیشن پکاري.
हाँ نو دې ته موږ دا لیکلي دي چې دا په ګیشیس فارم کې دی که فار ایگزامپل د دې جی په ځای الی نو مین چې دا ریاکټنټ په لیکویډ فارم کې دی او که ایسی نو مین چې دا ریاکټنټ په سالډ فارم کې دی. ها نو کنډیشن بسې کلوز کنټینر به پکاري. کلوز کنټینر به ځکه پکار وي چې ګیشیس سبسټانس زموږ سره ریاکټنټ او پروډکټ موجود دي. ها نیکسٹ به څه پیرامیټر یې چې هغه کانسټنټ پکاري. فار ایگزامپل لکه څنګه کنسنټریشن زموږ سره به کانسټنټ پکاري نو الوبا دا ریاکشن په ایکویلیبریم کې راځي. دغه شانتي ټمپریچر به کانسټنټ پکاروي، پریشر به کانسټنټ پکاروي او والیوم به هم کانسټنټ پکاري. که دا پیرامیټر زموږ سره کانسټنټ شي نو دا ریاکشن به په ایکویلیبریم کې راشي. څه ټایم پس به دا ریاکشن په ایکویلیبریم کې راشي. نیکسٹ به مونږ بیا د دې پوره میکانیزم کوو چې ګراف به د دې جوړېږي او چې دا څنګه په ایکویلیبریم کې راځي. ها نو د دې لپاره د دې ریاکشن لپاره کانسټنټ ټمپریچر 450 ډګري سی پکار دی او 200 atm مین چې 200 ایٹماسفیئرک پریشر ورله پکار دی نو الوبا دا ریاکشن کیږي او په کیمیکل ایکویلیبریم کې ورازي. ها کنسنټریشن هم کانسټنټ دی. که تاسو ګورئ 1 مول نایټروجن 3 مول هایډروجن او 2 مول امونیا راکوي. والیوم ورسره هم کانسټنټ دی. څنګه چې کوم دا مول دی دغه شانتي دا زموږ سره مول پر ډي ام کیوب رالل نو والیوم هم کانسټنټ دی. ها چې دا کنډیشن کله ورسره دا پیرامیټر زموږ سره کانسټنټ شي نو زموږ سره به څه ټایم پس ریټ آف فارورډ ریاکشن ROF مین ریټ آف فارورډ ریاکشن به برابر شي د ریټ آف ریورس ریاکشن. چې دا دواړه د یو بل برابر شو نو موږ اوس ویلی شو چې دا سیسټم په ډاینامیک ایکویلیبریم کې شو. ها نیکسٹ زموږ سره د دې ډاینامیک ایکویلیبریم یا د ډاینامیک ایکویلیبریم یا کیمیکل ریاکشن به موږ اخلو او د دې باندې به موږ د ګرافیکل ریپرزنټیشن به کوو چې څنګه ریاکټنټ راوځي کېږي پروډکټ جوړوي او دا بیا څه ټایم پس په ایکویلیبریم کې راځي نو د دې ګرافیکل ریپرزنټیشن موږ کوو. ورسره په کنسنټریشن باندې هم موږ بحث کوو. ها نو د دې ګراف موږ اخلو ریټ آف ریاکشن ROR مین ریټ آف ریاکشن ورسز ټایم. د دې دواړو ګراف موږ اخلو. ریاکشن موږ اغستی دی یو جنرل ریاکشن دی چې دا دې ټولو ته اپلیکیبل دی. A د B سره ریاکشن کوي او C پلس D موږ له راکوي. ښه فار ایگزامپل که تاسو د ګراف ته وګورئ نو دا موږ ریاکټنټ اغستی دي، دا پروډکټ اغستی دي. په د ایکسیز باندې ټایم اغستی دی او په واي ایکسیز باندې موږ ریټ آف ریاکشن اغستی. ریټ آف ریاکشن مین ریټ انیثینګ چینج وذ ټایم از کالډ ریټ. چې د ټایم سره سره په یو شیز کې چینج راځي هغې ته څه وایي ریټ وایي. ښه نو د دې نه مخکې به زه دا خبر وکړم چې ایکویلیبریم به کله اټین کېږي. ایکویلیبریم ها یو سټیټ به راځي چې پای کې به دواړه ریاکشن ریاکټنټ او پروډکټ په داسې کنسنټریشن کې پریزنټ شي چې فردر به پای کې چینج نه راځي نو داسې سټیټ ته موږ سټیټ آف ایکویلیبریم وایو. دا به انشاءالله ډیفینیشن او دا به موږ په نیکسټ ټاپک کې لیکو. ښه نو دا زموږ سره ریاکټنټ او پروډکټ دی. ریاکټنټ موږ په دې ځای اغستی دي مین چې ریاکټنټ سیوا دي او پروډکټ بالکل کم دی نشته. د ټایم سره سره ټایم څنګه چې دا لاین پاخوا ځي نو ټایم به ورو ورو سره مین چې ټایم به پاس کېږي. ښه او ریټ آف ریاکشن دی مین چې ریټ آف ریاکشن کمیږي یا ستاسو سره سیوا کېږي. ها نو ریاکټنټ زم سره سیوا دي ځکه موږ دا بر اغستی دی په ټاپ باندې اغستی دي نو د ټایم سره به ریاکټنټ ورو ورو کمیږي پروډکټ به جوړېږي که نه نو ریټ آف فارورډ ریاکشن به ورو ورو کمیږي. دا به انشاءالله لاپ ما سیکشن کې موږ ووایو ریټ آف فارورډ ریاکشن ورو ورو کمیږي او د بل سایډ نه ریټ آف ریورس ریاکشن ورو ورو سیوا کېږي. نو دا یو پوینټ راشي چې زموږ سره دواړه ریټ کانسټنټ چې سیم شي نو په اخوا باندې بیا بالکل دا دواړه کانسټنټ رواني ریټ آف فارورډ ریاکشن د ریټ آف ریورس ریاکشن برابر شي نو موږ ویلی شو چې دا وس موږ ته څه شو کوي
ډاینامیک ایکویلیبریم شو کوي. دا ګراف موږ ته ډاینامیک ایکویلیبریم شو کوي. ریټ اف ریاکشن ورسس ټایم ګراف به بالکل زموږ سره سیم راځي چې دا سیم نه. فار ایگزامپل که دا زموږ سره په دې ځای باندې اټین کیږي نو هم به مسله رغېږي، یا په دې ځای باندې اټین کیږي نو هم به موږ ویلی شو بیا چې دا په ایکویلیبریم کې نه دی. دا دواړه به بالکل سیم وي. ریټ اف ریاکشن ورسس ټایم به بالکل دواړه سیم راځي. اوس د کنسنټریشن سره موږ دا د دې دواړو په منځ کې کمپیریزن کوو نو هغه لږ شانتي مختلف دی او دا مختلف دی. دا کنسنټریشن ورسس ټایم دا ستاسو بک کې نشته، دا په بیا په فسټ ایئر کې دي، خو دلته اکثر نوټس کې ټچ کړي نو موږ ولله ځکه لږ شانتي ټچ ورکوو. ښه کنسنټریشن ورسس ټایم ګراف نو دا څومره هم ګراف چې موږ ډرا کړي دي دا ټول کیمیکل ایکویلیبریم شو کوي. که موږ له چېرته دا ګراف راکړي نو دا هم زم سره کیمیکل ایکویلیبریم شو کوي، دا هم شو کوي او دا هم شو کوي، خو دا دواړه ریټ اف ریاکشن نه شو کوي ځکه چې بیا زموږ سره د ریاکټنټ دا تاسو که وګورئ نو ډېر ښکته راغلی دی او د پراډکټ دا ډېر بره دی. دا ریټ اف ریاکشن زموږ سره نه شو کوي، خو دا زموږ سره کنسنټریشن شو کوي او موږ ویلی شو چې دا بیا په ایکویلیبریم کې راځي. ښه نو ګورئ ورته لږ په ډیټیل باندې. دا زموږ سره ریاکټنټ دی، دا پراډکټ دی. نو ریاکټنټ اول کمی اول سیوای بیا ورو کمیږي، دا ریټ اف فارورډ ریاکشن ریټ به په دې ځای کې موږ نه اخلو. د ټایم سره سره به ریاکټنټ کمیږي او پراډکټ به سیوا کیږي. چې پراډکټ سیوا شي داسې ټایم به راشي چې د ریاکټنټ او د پراډکټ په کنسنټریشن کې به فردر چینج نه راځي. ګورئ ورته دواړو یو لاین چې دی هغه اچیو کو، اخوا د دې دواړو کنسنټریشن کانسټنټ پاتې شو د ریاکټنټ او د پراډکټ، نو دې پوینټ ته مونږ وایو ایکویلیبریم پوینټ. هغه سټیټ چې په ریاکټنټ او پراډکټ کنسنټریشن کې نور چینج د ټایم سره نه راځي نو مونږ بیا ویلی شو چې دا په څه کې دی؟ دا په ایکویلیبریم کې دی. ښه لکه فار ایگزامپل دا مونږ ډیلی لایف اگزامپل واخلو، دا زموږ سره ریاکټنټ شو، دا پراډکټ شو. نو که تاسو وګورئ نو ریاکټنټ او پراډکټ دواړه زموږ سره څه دي؟ سیم دي، کنسنټریشن دواړه سیټ ته سیم دی. نو دا هم یو کیس دی چې په دې کې مونږ ویلی شو چې دا مونږ ته کیمیکل ایکویلیبریم شو کوي. ښه نیکسټ زموږ سره کنسنټریشن په دې ځای که تاسو وګورئ نو ګراف چې دی د ریاکټنټ ډېر ښکته تللی دی او د پراډکټ دا ډېر زیات سیوا راغلی دی. مین چې پراډکټ زموږ سره سیوا دي او ریاکټنټ کم دي نو دا هم زموږ سره په ایکویلیبریم کې دی. که ستاسو په مایند کې دا کوېسچن راځي چې دا څنګه، نو که مونږ تاسو ته ویلي چې مونږ به اخلو ریټ اف فارورډ ریاکشن او ریټ اف ریورس ریاکشن، په دې کې دننه 20 مالیکیول د ریاکټنټ نه پراډکټ سایډ ته ځي او 20 مالیکیول د پراډکټ نه ریاکټنټ سایډ ته راځي. نو ځکه موږ ویلی شو چې دا هم په ایکویلیبریم کې دی، خو دا یو مونږ ریټ اف ریاکشن اخیستی دی نو دا به ځکه صرف دغه شانتې یو شانتې راځي. کنسنټریشن کم او سیوا کیدی شي. په دې ځای کې هم تاسو ته موږ ویلي چې ریاکټنټ زموږ پراډکټ زموږ سره کم دی او ریاکټنټ ډېر سیوا دی، خو بیا هم ایکویلیبریم اټین شوی دی. سیملرلی په دې ځای کې که تاسو وګورئ پراډکټ ډېر زیات بر دی او ریاکټنټ ډېر زیات ښکته راغلی، خو په دې ځای کې دا ګراف تقریبا کانسټنټ شوی دی، د دواړه په سیم لاین کې روان دي. فردر په ریاکټنټ او د پراډکټ په کنسنټریشن کې نور چینج نه راځي، نو ځکه موږ ویلی شو چې دا هم موږ ته ایکویلیبریم شو کوي. نیکسټ هم دغه شان دي سیملرلی په دې ځای کې ستاسو سره ریاکټنټ سیوا دي او پراډکټ ستاسو سره څه دي؟ کم دي، خو څه ټایم پس دواړه موږ ته سیم لاین راکړي. نو د دې خبرې دا مطلب دی چې په کنسنټریشن کې بیا ښکته بره نه دی راغلی، چینج نه دی راغلی، نو موږ دا هم ویلی شو چې دا یو ګراف ورسره دا ډایګرام هم موږ ته کیمیکل ایکویلیبریم شو کوي. ښه سټوډنټس امید دی چې تاسو به پوه شوي او په نیکسټ لیکچر کې به د دې ټولو ټاپکس مونږه ښه ډیفینیشنز لیکو، هغه به تاسو بیا نوټ بک کې کافي کوئ او دا ټول ښه په ډیټیل باندې کیږي. د ټایم سره سره به که ستاسو مایند کې څه نه څه کوېسچن راځي نو هغه به د ټایم سره سره کلیر کیږي.
ان شاء الله چې موږ به داسې شیز نه پرېږدو چې تاسو ته کنفیوژن جوړوي.